السلام علیکم۔ ایک نئے شو کے ساتھ جہانگیر کھٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج یہاں ایریزونا میں اتوار کا دن اور یہ 1 دسمبر ہے، جبکہ پاکستان میں دسمبر کی 2 تاریخ ہے۔ ناظرین، آج ہم 3 موضوعات پر بات کریں گے، اور ان میں پہلا موضوع یقیناً کرم ڈسٹرکٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بات کریں، کیونکہ وہاں پر جو لڑائی شروع ہوئی تھی گزشتہ تقریباً 11 دن قبل، اس کے بارے میں بڑی متضاد اطلاعات آ رہی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا بات کریں گے۔ جبکہ دوسرا موضوع ہمارا شام میں بگڑتے حالات ہیں اور اس کا اوور آل جو میڈل ایسٹ پر اثر ہے اس پر تھوڑی بات کریں گے۔ آ، اور ساتھ پھر ہمارا تیسرا موضوع جو ہے وہ صدر بائیڈن کی جانب سے ایک بڑا سرپرائزنگ ڈیسیژن سامنے آیا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے بیٹے ہنٹر بائیڈن کو معاف کر دیا ہے اپنا صدارتی اختیار استعمال کرتے ہوئے۔ اس پر بھی تھوڑی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوعات کی جانب جائیں، ایک مرتبہ پھر جو پاکستان میں عمومی سیاسی صورتحال ہے اس میں ہر قسم کی چمگوئیاں افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ جتنے منہ اتنی باتیں، جتنے اخبارات اتنی خبریں، اور جتنے ٹی وی چینلز اور بلاگز اتنے ہی تجزیے اور خبریں۔ اس سلسلے میں صرف اتنا ایک بات کہوں گا کہ جو اب تک خبریں گردش میں ہیں، جس طرح عمران خان صاحب کے اڈیالہ جیل سے منتقلی کے حوالے سے، پھر ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی زندگی کی یا سیفٹی کے حوالے سے جو تشویش پائی جاتی ہے ان کی پارٹی کے اندر، اس پر، اور اوور آل جو پارٹی کے اندر ایک بہت بڑی تقسیم و تفریق نظر آ رہی ہے، وہ اور پھر جو ریاست کی جانب سے جس قسم کا کریک ڈاؤن پی ٹی آئی پر جاری ہے، وہ بھی یقیناً پاکستان کو ایک بالکل ریورس ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں۔ اور اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہے بلاول بھٹو زرداری، ان کا وہ بیان بڑا حیران کن تھا کہ جہاں پر وہ کہہ رہے کہ جی اسٹیبلٹی لائے، چاہے آپ کو فورس ہی استعمال کرنا پڑے۔ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹک سمجھتی ہے، اس کے سربراہ اس قسم کا مضحکہ کا خیز بیان دیں گے۔ یعنی یہ بیان تو صرف وہ لوگ دیتے ہیں جو کہ ڈکٹیٹرشپ میں یقین رکھتے ہیں۔ ہر شخص جو کہ رول آف لا میں یقین رکھتا ہے اور جو ایک اچھا سیاستدان ہوتا ہے، وہ تو معاملات یا مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ چڑھنے کی یا نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن بلاول صاحب کا منطق بالکل سمجھ سے بالا تر ہے کہ انہوں نے یہ بات کیا سوچ کر کہی کہ جی وہ یوز آف فورس کے ذریعے پاکستان میں اسٹیبلٹی لا سکتے ہیں۔ اگر آتی تو شاید یہ 26 نومبر کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد تو شاید کچھ اسٹیبلٹی آتی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہماری اسٹاک مارکیٹ میں بہت زیادہ تیزی آئی ہے، لیکن وہ تیزی بھی سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ پوری دنیا پاکستان کی اکانومی کو ایک بینکرپٹ اکانومی تقسیم کر رہا ہے، یعنی ڈکلیئر کر رہی ہے کہ بہت مشکل حالات سے گزر رہی ہے۔ ہمارے فائنانس منسٹر رائے بگائے یہ بات کرتے رہے، گرچہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو کچھ سہارا دیا جائے، لیکن نہ تو فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ رہی ہے، اور نہ پیس آ رہی ہے۔ ان کے بغیر پتہ نہیں کس طریقے سے پاکستان میں ایک اقتصادی ترقی ممکن ہے یا ہو رہی ہے۔ آ، ہماری دعا ہے کہ خدا کرے کہ اقتصادی ترقی بھی ہو، ہماری دعا ہے کہ خدا کرے کہ پاکستان میں امن عامہ کی صورتحال بھی بہتر ہو، اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آئے۔ لیکن ان سب کو حاصل کرنے کے لیے جو کردار حکومت کا بنتا ہے، جو کردار ریاست کا بنتا ہے، فی الحال وہ کردار صرف اور صرف طاقت کی زبان میں بول رہا ہے۔ اور طاقت کی زبان میں جب بھی ریاست بولتی ہے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ بہت خوفناک ہوتا ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ ریاست بھی ہوش کے ناخن لے گی، اور جو ہماری سیاسی قیادت ہے وہ بھی ہوش کے ناخن لے گی۔ اب چلتے ہیں ذرا کرم کی طرف۔ دیکھیے، کرم کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کئی شوز کیے، ہمارے بہت سارے ساتھیوں دوستوں نے اس پر کامنٹ بھی کیا، اور کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں رائے دی اپنی ہی نظر اور زاویے اور سوچ کے مطابق، جس کی ہم سب رسپیکٹ کرتے ہیں، میں بھی ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ لیکن ایک چیز جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ دیکھیے، گزشتہ کئی دنوں سے، یعنی 11واں دن ہے کہ جب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کرم میں لڑائی ہو رہی ہے، اور کچھ اس کو فرقہ وارانہ فسادات کا نام دے رہے ہیں، کچھ اس کو کہہ رہے ہیں کہ زمین کا جھگڑا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر شرپسند ہیں جو کہ شیعہ سنی کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، جھگڑا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر دہشت گرد موجود ہیں۔ تو جتنے منہ اتنی باتیں اور اتنی ہی کہانیاں۔ چونکہ حکومت کی طرف سے عموماً خاموشی ہی اختیار کی گئی ہے،
हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह हिकमत अमली भी सामने नहीं आई है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो जो बिल्कुल उसने अपने आप को क्या कहते हैं कि साइड पर रखा हुआ है, कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे, जबकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से कोशिश की गई है। चाहे वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हो, दोनों की जानिब से बिल्कुल मुख्तलिफ ट्रैक्स पर कोशिशें की गई हैं। यानी कोहाट पे एक बड़ा ग्रैंड जरगा भी हुआ जहाँ पर गवर्नर मौजूद थे और मुख्तलिफ शहरी जमातों के जो नुमाइंदे थे वो भी मौजूद थे। वहाँ पर बात भी हुई, वहाँ पर सीज फायर की बात भी हुई, पर खबरें आई कि जी सीज फायर हो गई है। ऐसी ही खबर हमें तकरीबन कोई 4-5 दिन पहले ही भी आई थी कि 10 दिन की सीज फायर हो गई, लेकिन उसके बाद खबरें आई कि लड़ाई दोबारा शुरू हो गई और कई जगहों पर शदीद लड़ाई शुरू हो गई है। फिर खबरें ये आई कि यानी वीकेंड के दौरान कम से कम 16 अफराद ने जान गंवाई इन जो लड़ाई हुई है उस दौरान, उसके उसके अंदर। और फिर एक और खबर आई कि नहीं जी, ये तो हालात बिल्कुल ठीक हो गए और फिर जो वीकेंड है वो बड़ा सेफ गुजरा है, नहीं हफ्ता और इतवार जो है वहाँ पे कोई लड़ाई नहीं हुई। तो इंतहाई मुतजाद खबरें आ रही है, बहुत कंफ्यूजिंग खबरें आ रही हैं। और इसके अलावा ये कि जो ओवरऑल यानी एक तरफ बात हो रही है कि जो ट्रूस हो गई है, दूसरी तरफ बात ये भी हो रही है कि इस खत्ते में यानी कुर्रम डिस्ट्रिक्ट में जो लड़ाई है इसके नतीजे में अब तक तकरीबन 130 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं, वो शहीद हुए, जबकि तकरीबन 200 अफराद जख्मी हुए। अब इस पूरी सूरत हाल में जहां पर कि इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, मेरी राय में दो तीन चीजों पर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत है। एक तो ये कि अगरचे इसमें कोई शक नहीं है कि अब खबरें ये आ रही है कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ अंगड़ाई ली है, वो कुछ अपनी कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर अमन लाया जाए, और दुआ है कि वो अमन आए। लेकिन उस बारे में अभी तक ना तो हमारी जो फौजी इदारे हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान आया है कि उन्होंने यहाँ पर अब तक क्या किया अमन लाने के लिए। जो हमारे सूबाई हुकूमत है उसकी तरफ से अलबत्ता कई बयानात आए हैं, लेकिन बयानात ऐसे हैं जिनमें कि बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं है। कहीं एक ना राग अलाप रहे तो कोई दूसरा यानी नीयत सबकी बहुत अच्छी है, चाहे वो गवर्नर हो या चीफ मिनिस्टर हो, दोनों चाहते हैं कि यहाँ पर जंग खत्म हो। लेकिन गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का जो आपस का ताल्लुक है वो अब किसी से ढका छुपा नहीं है। वो यूं महसूस होता है कि दुश्मनी इख्तियार कर गया है, जाति अनाद लगती है उसके अंदर। तो उसकी वजह से भी अगर कोई सीरियस कोशिश होती भी है तो वो दोनों एक दूसरे के बयानात के जरिए उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये पहले दिन से मैं कहता चला आ रहा हूँ कि कुर्रम में जो कुछ हो रहा है उस हवाले से कोई शफाफियत अभी तक सामने नहीं आई। यानी देखिए, सूबाई हुकूमत के बाकायदा एक यानी तर्जुमान भी हैं, वो हर वक्त अपनी मीडिया के साथ बातचीत भी करते हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई वाज़ेह पैगाम नहीं आया कि उन्होंने भाई यानी सूबाई हुकूमत किस हद तक कामयाब रही है, क्योंकि एक तरफ ट्रूस की खबरें आती है फिर जंग की खबरें आती है। तो बहुत कंफ्यूजिंग खबरें हैं। पर एक और ये है कि देखिए, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो बड़े अखबारात हैं वो खबरें ला रहे हैं कि जी मुख्तलिफ कार्रवाइयों में जो कि केपी और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने की हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, उसमें कम अज़ कम 16 दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए हैं, जबकि इसी तरह कोई 4 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो है वो भी शहीद हुए हैं, जिनमें के 2 आर्मी से ताल्लुक रखते थे और 2 पुलिस से। यानी एक बन्नू का बाकाखेल और जानी खेल इलाके हैं, पंडू डिस्ट्रिक्ट के, वहां पर पुलिस और फौज ने एक बड़ी कार्रवाई शुरू की है। वहां पर कर्फ्यू का समय है। वहां पर उस कार्रवाई में कहते हैं कि अभी तक एक सिपाही जो है वो शहीद हुआ है, जबकि काफी सारे जो टेररिस्ट हैं उनके बारे में कम से कम 5 टेररिस्ट की इत्तला है कि शायद वो उसमें मारे गए हैं। इसी तरह खैबर एजेंसी में यानी खैबर डिस्ट्रिक्ट में रादर खैबर डिस्ट्रिक्ट में भी जो उनका शागाई एरिया है वहां पर भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किए और उसमें भी दहशतगर्दों की मौत की इत्तला है। लेकिन इस दौरान एक 25 साल नौजवान कप्तान मोहम्मद जोहेबुद्दीन वो भी बीच में शहीद हुए, उनकी शहादत की खबर है जो बहुत अफसोसनाक है। इसी तरह लकी मरवत के इलाके में एक पुलिस वाला जो है वो शहीद किया गया है जब मुसल्ह अफराद ने उनके पुलिस थाने पर हमला किया। कुछ ऐसी खबरें मियांवाली से भी हैं जो कि वो पंजाब में, मैंने पहले जिक्र नहीं किया, मादर चाहता हूँ कि पंजाब में भी ऑपरेशन हुए हैं।
वहां पर ये ऑपरेशन तो नहीं था बुनियादी तौर पर, ये तो एक पुलिस थाने पर मुसल्ला अफराद का हमला था। कोई 20 के करीब कहते हैं अफराद थे मुसल्ला, जिन्होंने आके थाने पर हमला किया। लेकिन जो थाने वाले थे उन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़ा और उन अफराद को वहां से भगा दिया। इसी दौरान डीआई खान से भी खबर है कि एक एएसआई जो है वहां पर शहीद हुआ है इस तरह एक हमले में। और फिर बलूचिस्तान का जिक्र है कि बलूचिस्तान में भी कुछ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं, जिसके नतीजे में कोई 4 के करीब दहशतगर्द जो है वो मारे गए। अब ये पूरी जो सूरत हाल है, इसका मैं अगर दोबारा वापस वहां लाऊं जहां से मैंने बात शुरू की थी, कि देखिए, अगर पाकिस्तान को आगे जाना है तो पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी होगी। पाकिस्तान को अपने जोग्राफिया पर पूरा कंट्रोल दोबारा हासिल करना होगा। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो आज भी, आज जो हुकूमत के नाकिदीन है उनका दावा है कि वो नो गो एरियाज है। वहां पर दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं। बेशक हमारे जवान, हमारे ऑफिसर शहादतें दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कामयाबी क्यों हासिल नहीं हो रही? क्यों ऐसा है कि ये जो इत्तेहा पसंद हैं, जो दहशतगर्द हैं, या वो लोग जो कि हुकूमत से किसी भी वजह से नाराज हैं या उसके खिलाफ बरसरे पैकार हैं, उनके साथ क्या रास्ता और अपनाया जा सकता है जिसके तहत इनको मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी जाए और इनको पाकिस्तान के कानून के मातहत लाया जाए, और यहाँ पर एक सिक्योरिटी की ऐसी इन्वायरमेंट बनाई जाए जहाँ पर अमन हो, जहाँ पर तरक्की के रास्ते खुल सके। इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल एक जगह तकरीबन मुंजमद है, क्योंकि सियासी सतह पर आप देखिए, अगर बिलावल भुट्टो का बयान देखिए या शहबाज शरीफ का बयान देखिए या हुकूमती किसी भी जो अकाबरीन है उनके बयान देखिए, या जो हमारी फौजी क़यादत है उनके बयान देखिए, तो वहां पर आपको एक गुस्सा नजर आता है। और रियासतें गुस्से से काम नहीं लेती, रियासतें अकल फहम से काम लेती हैं। तो इसलिए उम्मीद यह है कि पाकिस्तानी रियासत भी होश के नाखुन लेगी, हुकूमत भी होश के नाखुन लेगी, और सियासी क़यादत भी होश के नाखुन लेगी, और मिल बैठ कर जो यहाँ पर एक इंस्टेबिलिटी बनी हुई है बहुत खतरनाक, उसका कोई रास्ता आगे निकाल सकेंगे ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। और जो दहशतगर्दों के खिलाफ जारी जो एक मुहिम शुरू है हुकूमत की रियासत की तरफ से और रियासती इदारों की तरफ से, उनको कामयाबी के साथ मुकम्मल किया जा सके। फिलहाल ऐसा महसूस होता है कि मेहनत भी जारी है, कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन नतीजा उसका कोई खास नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि शायद हमारी अपने रियासती इदारों में भी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि कई जगहों पर हमें नज़र आ रहा है कि सिक्योरिटी फेलियर्स हो रहे हैं, लेकिन उसके बारे में किसी से पूछ पेछ अगर हो भी रही है तो कहीं अखबारात में नज़र नहीं आती। तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो गैर मुस्तहकम और गैर महफूज मुल्क बन चुका है। इसको इस पोजीशन से निकालने के लिए अगर हमें कुछ भी करना हुआ तो वो सिर्फ उसी वक्त होगा जब ये तमाम जो पावर्स ऑफ, वो पिलर्स ऑफ पावर हैं, इनको एक साथ बैठना होगा, इनको एक साथ इसका कोई मसले का हल निकालना होगा। एक पार्टी को ख़त्म करके या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर हर किस्म का जुल्म ज्यादती करके कभी भी रियासतें मुस्तहकम नहीं होती, ये तारीख बताती है। और अगर ये हमारी रियासत में ऐसा मुमकिन हुआ तो शायद ये तारीख में ऐसी पहली मर्तबा होगा कि किसी भी पॉपुलर मूवमेंट को इस तरीके से कुचला जा सके। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान के पास शायद ज़्यादा टाइम भी नहीं है। पाकिस्तान को जल्द अज जल्द अपने मामलात को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के प्रोस्पेक्ट्स बेइंतहा हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस चीज़ की कमी नज़र आ रही है फिलहाल, वो इन अहदाफ के हुसूल के लिए नीयत की कमी नज़र आ रही है। अब अगले मौजू की जानिब चलते हैं नाजरीन। आ, अचानक आप देखिए जो मशरक़ वस्ती है वहाँ पर इस वक्त, वैसे तो दुनिया में बड़ी जंगें जो जारी थीं और हैं, उनमें यूक्रेन की जंग हर एक को मालूम है। सूडान में जंग जारी है, हर एक को मालूम है। फिर मशरक़ वस्ती में जो गजा में तो इसराइल की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, मुजरिमाना कार्रवाइयाँ मैं कहूँगा, जिसमें कि 44,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है, उसकी खबरें आज चली आ रही हैं। फिर हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग की खबरें चली आ रही हैं। अब फिर खबर ये आई कोई 4-5 दिन हो गए कि वहाँ पर एक सीज फायर का एग्रीमेंट हो गया, हिजबुल्लाह लबनान और यानी हिजबुल्लाह बेसिकली लबनान की हुकूमत ने किया, लेकिन हिजबुल्लाह कि उसको हिजबुल्लाह ने उसको माना है, उसको तस्लीम किया उस एग्रीमेंट को और इसराइल के दरमियान, जिसके नतीजे में इसराइल अगले 60 दिनों में वहां से अपनी फौज निकालेगा। तो एक तो ये बड़ा वो है कि जो मेरा ख्याल है कि एक काफी बड़ी प्रोग्रेस हुई थी। फिर सदर बाइडेन की तरफ से ये ऐलान हुआ था कि हम जो है आप फोकस करेंगे
غزہ میں سیز فائر کے لیے، بے شک غزہ میں سیز فائر کے لیے بھی دوبارہ کوششیں شروع ہو گئی ہیں، لیکن مجھے ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ اس کا فوری طور پر نتیجہ نکلے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے فلسطینیوں کے اندر بھی بہت زیادہ اختلافات ہیں، اور فلسطین اور جو فلسطینی قیادت اور حماس کی قیادت ہے ان کے درمیان، اور جو اسرائیل کے درمیان جو ایگریمنٹ کے حوالے سے اختلافات تھے وہ آج تک موجود ہیں۔ اب اس پورے جو بدلتے سینیریوز میں اور حالات میں، جو بدلتا سینیریو جو اس کے تناظر میں خبریں اچانک آنا شروع ہو گئی جی کہ سیریا میں ایک ان کا جو ایک ریبل گروپ ہے وہ بڑے تیزی سے، الیپو ان کا ایک بہت بڑا شہر ہے، شاید دوسرا یا پہلا بڑا شہر ہے سیریا کا، جہاں پر کہ انہوں نے تقریباً پورا شہر ہی قبضہ کر لیا اس پر۔ صرف وہاں پر ایک ملٹری اکیڈمی ہے جو سیرین آرمی کے کنٹرول میں ہے، باقی سارا شہر انہوں نے قبضے میں کر لیا۔ جبکہ 2016 کے بعد پہلی مرتبہ یہ خبریں بھی آئیں کہ اس خطے میں یعنی الیپو کے علاقے میں روس کے جنگی جہازوں نے اور شام کے جنگی جہازوں نے بھی بمباری کی ہے۔ مجھے ویسے روس کا تو پتا تھا، لیکن شام کو مجھے نہیں تھا پتا کہ شام کی جو ایئر فورس بھی ہے، کیونکہ وہ تو اسرائیل روزانہ ان کو آ کے مار کے چلا جاتا ہے، اور شام نے تو کبھی ایک گولی بھی نہیں چلائی ان کی طرف۔ لیکن بہرحال وہاں پر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے کافی وہاں پر بمباری کی ہے، اس کے نتیجے میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہوئے۔ اب یہ حملہ آور ہیں کون، یعنی کون ہے جو کہ اتنی اچانک سٹننگ، جسے کہتے ہیں سٹننگ سکسیسز ان ہتھیائی ہیں؟ تو یہ ایک گروپ ہے جس کو کہتے ہیں حیات تحریر الشام، یا ایچ ٹی ایس۔ یہ ایچ ٹی ایس بنیادی طور پر جو ہے جبہت النصرہ ایک دہشت گردوں کی تنظیم تھی جو بنیادی طور پر القاعدہ کے ساتھ ایفیلیٹڈ۔ اس تنظیم کو بنیادی طور پر جب یہ بنی تھی، اور اس وقت اس کی سپورٹ میں جو ہے اسلامک اسٹیٹ کے جو سابق سربراہ تھے ابو بکر البغدادی، جو پھر بعد میں ایک حملے میں مارے بھی گئے، ان کی بھی پوری حمایت حاصل تھی۔ اور 2016 میں ہی اس گروپ کے سربراہ جو ہے ابو محمد جولانی، انہوں نے پبلکلی یہ کہا کہ جی ہم القاعدہ سے علیحدہ ہو رہے ہیں، اور جو جبہت النصرہ ہے اس کو ہم ختم کر رہے ہیں، اور اس کی جگہ انہوں نے ایچ ٹی ایس یا نئی جو حیات تحریر الشام کے نام سے تنظیم بنائی۔ اب یہ تنظیم جو ہے یہ بنیادی طور پر، جو میں نے جس طرح عرض کیا کہ یہ سیریا کا ایک پروونس ہے، اس کو کہتے ہیں ادلیب، جو کہ الیپو سے زیادہ دور نہیں ہے، یہ وہاں بیسڈ ہے۔ اور ان کے اچانک نمودار ہونے پر کافی قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہیں کہ کیا ہوا کہ ایک طرف اگر حزب اللہ کے خلاف جنگ ختم ہو گئی تو نئی جنگ شروع ہو گئی ہے، جبکہ اسرائیل کے چند اخبارات میں یہ خبریں بھی آئیں کہ اس گروپ کو جو حمایت حاصل ہے وہ شاید اسرائیل بھی کہیں نہ کہیں ان کی ہیلپ کر رہا ہے۔ یہ اسرائیلی میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں۔ اسی طرح ترکی کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی ان کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ آخر یہ اس پہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ جو سیرین حکومت ہے ان کے ساتھ رشیا کی پوری ہیلپ حاصل ہے، کیونکہ ذہن میں رکھیے کہ سیریا میں رشیا کی ایک نیول بیس بھی ہے، لٹاکیا ایک علاقہ ہے وہاں پر، اور وہ وہاں پر اپنی فوج ان کی ہمیشہ سے رہی ہے اور آج بھی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑا میرا خیال ہے کہ ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ اسی طرح غزہ میں قتل عام جاری ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ 44,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے گزشتہ تقریباً 36 گھنٹوں میں، وہاں پر 47 سے زیادہ افراد کی شہادت کی خبر ہے۔ اور ساتھ یہ کہ ویسٹ بینک میں بھی جو ہے 4 فلسطینی مارے گئے ہیں اور شہید ہوئے ہیں اسرائیل کی ایک ڈرون اٹیک میں۔ جبکہ جو انروا، جو کہ یو این کی ایجنسی ہے جو کہ غزہ میں امداد تقسیم کرتی ہے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنا کام روک رہے ہیں، کیونکہ اسرائیلیوں کی جانب سے ہمارا جو مال آتا ہے، جو سامان آتا ہے امدادی سامان، اس کے اوپر بہت زیادہ لوٹ مار ہو رہی ہے۔ اور پھر آخر میں ایک نقطہ جو ہوتویز ہیں ان کے بارے میں، جو کہ یمن بیسڈ ملیٹنٹ گروپ ہیں، انہوں نے ایک تو ان کے جو سربراہ ہیں عبد المالک الحوثی، جن کے نام پر یہ تنظیم بھی ہے، تو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اسرائیل پر ایک بیلسٹک میزائل فائر کیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم نے وہ مار گرایا ہے، لیکن عبد المالک الحوثی کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے قطع نظر کہ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے، ہم اسرائیل پر حملے جاری رکھیں گے۔ میرا خیال ہے یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ ہوتی جو ہے انہوں نے اس ریجن میں کافی زیادہ مشکلات پیدا کر دی ہیں، اسپیشلی شپنگ لینس کو روکا ہوا ہے انہوں نے۔
क्योंकि बहर अहमर के रास्ते जो शिपिंग ट्रैफिक है उसमें कोई 50% पहले से कमी आ चुकी है। आखिरी नुक्ता, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन मैं आखिरी नुक्ते पर बहुत जल्दी से आता हूँ कि सदर बाइडेन ने एक बड़ा हैरानकुन ऐलान किया। उन्होंने अपने बेटे हंटर बाइडेन को मुकम्मल माफ़ी दे दी है। हंटर बाइडेन जो थे उन पर इल्ज़ामात साबित हुए थे किस बात पर, कि उन्होंने गन रिलेटेड जो कोई इंफॉर्मेशन थी, उनके ऊपर कुछ चार्जेस थे कि उन्होंने गलत बयानी से काम लिया था और उसको वो जुर्म साबित भी हो गया था। और इसके अलावा उन पर कुछ और जराइम का भी इल्ज़ाम था, जिनमें कैलिफोर्निया में टैक्स इवेजन के हवाले से भी कुछ इल्ज़ामात शामिल हैं। लेकिन सदर बाइडेन ने आज ये ऐलान किया कि मैं उनको माफ़ी देता हूँ अपने सदारती इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए, जिस पर लोग बड़े हैरान हैं कि एक शख्स यानी सदर बाइडेन ने खुद ये ऐलान किया था कि वो अपने बेटे के हवाले से कोई फैसला नहीं करेंगे क्योंकि अदालतें ये फैसला करेंगी, मेरा ये काम नहीं है, वो अपना दिफा खुद करेगा। लेकिन लगता है कि सदर बाइडेन ने अपने आखिरी अयाम में ये फैसला कर लिया है कि वो अपने बेटे को माफ़ी देकर उसका फ्यूचर वो महफूज करना चाहते हैं। अब सवाल है कि क्यों सदर बाइडेन ने ऐसा किया। मुझे महसूस ये होता है कि सदर बाइडेन के हाँ या उनकी फैमिली में ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अपना सदारती कुर्सी संभालेंगे तो शायद उसके बाद हंटर बाइडेन उन अफराद में से हों जिन पर के जराइम जो कि कुछ साबित हो चुके हैं उनको जेल भेजा जा सकता है। तो मुझे लगता है उसकी पेशबंदी है कि उसे उन बचाना चाहते हैं सदर बाइडेन। और देखना है कि उन पर कितनी तनकीद होगी। तनकीद तो आना शुरू हो गई है क्योंकि सदर बाइडेन ने खुद ये कहा था कि मैं हंटर बाइडेन के हवाले से कोई फैसला खुद नहीं करूंगा, यानी मैं कोई पार्डन नहीं दूंगा उसको। तो ये भी एक सदारती इख्तियार है जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, और यकीन इसके हवाले से सवालात बहुत ज़्यादा उठाए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि उनने इसके ऊपर अपना एक रिएक्शन भी दिया, और वो कहते हैं कि अजीब बात है कि अपने बेटे को उन्होंने बचा लिया और जनवरी 6 के जो रॉयट्स थे जिसमें कि यूएस कांग्रेस पर रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने हमला किया था, वो सारे के सारे जेल में। तो ये बिल्कुल गलत और काफ़ी तनकीद का निशाना बनाए। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस हवाले से सियासत, अमरीकी सियासत किस करवट बैठती है। लेकिन आने वाले ब्लॉग तक जहांगीर कट्टा को इजाज़त दीजिए। जाने से पहले आपसे एक मतलब फिर दरख्वास्त कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।